ہم مرکزی دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی دو مسلح پاسبان ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہم دونوں کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے لامبا کو سیلوٹ جھاڑا اور ہمیں اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ ہمارے سامنے نیم گولائی کی شکل میں ایک چھوٹا سا ہال موجود تھا جس میں 3 اطراف نقشی چوبی دروازے دکھائی دیے۔ درمیان والا دروازہ نمایاں طور پر بڑا اور عالیشان تھا۔ لامبا نے مجھے سامنے بچھی چرمی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دائیں طرف والا نسبتاً چھوٹا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دروازے سے اندر کی جو جھلک دکھائی دی وہ اسے کوئی دفتر بتا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد لامبا وہاں سے برآمد ہوا تو ایک قدرے پستہ قامت ادھیڑ عمر لیکن خوشپوش شخص اس کے ہمراہ تھا جس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اس نے گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا۔ وہ خاصی صاف ستھری انگلش بول رہا تھا۔ لامبا نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ مہاراجہ کے معاون خاص اور محل کے منتظم اعلیٰ شری روی چندر ہیگڑے ہیں۔ میں نے آپ کا تعارف کروا دیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پورا راجکنبہ اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ گھڑشالہ گیا ہے، جہاں کماری میناکشی دیوی کی لاڈلی گھوڑی شیتل نے بچڑا دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ گھڑشالہ سے راج محل واپس آنے کی بجائے جیا محل چلے جائیں گے، جہاں ٹھاکر وکرم سنجی صاحب آف گوندل نے ان کے لیے صبح کی ضیافت رکھی ہے۔ ٹھاکر جی مہاراج کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ میں نے قدرے مایوسی سے پوچھا، اس کا مطلب ہے مشرا جی کے واپس آنے میں دیر لگے گی؟ یہ جیا محل کہاں ہے؟ لامبا کی بجائے روی چندر نے میرے سوال کا جواب دیا۔ بولا، راج محل کے پڑوس میں ہے، بلکہ دونوں محلوں کی دیواریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی خواہش ہو تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ میں نے جواب میں نفی میں سر ہلا کر کہا، یہ بتاؤ کہ جیا محل سے ان سب کی واپسی کا کب تک امکان ہے؟ روی چندر نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ راجکنبہ وہاں پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہوگا۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے مزید لگیں گے۔ تب تک میں آپ کو راج محل کی سیر کروا دوں گا اور آپ کی خاطر مدارت کروں گا۔ میں نے مشورہ طلب نظروں سے لامبا کی طرف دیکھا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، فکر نہ کریں روہت جی، یہاں آپ کا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں ایک بہت عمدہ لائبریری بھی ہے۔ میں نے یہ سن کر اس بات میں سر ہلایا، کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ تم جانا چاہو تو اب جا سکتے ہو۔ لامبا نے کہا، جو آپ کا حکم روہت جی، میں اب چلتا ہوں۔ فکر نہ کریں، روی چندر بہت عمدہ، منتظم اور مہمان نواز انسان ہے، آپ کا اچھی طرح خیال رکھے گا۔ روی چندر اسے چھوڑنے جیپ تک گیا، پھر وہ مجھے ساتھ لے کر بڑے دروازے سے محل میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے انتہائی عالی شان بال روم دکھایا جہاں ایک خادم اور خادمہ صفائی میں مصروف تھے۔ میں نے قیاس لگایا کہ رات کی محفل موسیقی شاید یہیں بپا ہوئی ہوگی۔ پھر اس نے محل کی پہلی منزل کے مردانہ اور زنانہ حصے دکھائے۔ وہاں کی زینت و آرائش کے تعارف اور ستائش میں صفات کے صفات کالے کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا اتنے پر اکتفا کروں گا کہ پورا محل شاہانہ شان و شوکت کا شاہکار تھا۔ البتہ ایک پہلو اس آرائش میں جگہ جگہ نمایاں تھا کہ مہاراج اور اس کے باپ دادا شکار کا بے پناہ شوق رکھتے تھے، جس میں ہاتھی کا شکار غالباً ان کا سب سے محبوب مشغلہ تھا۔ مثلاً میں نے وہاں ہاتھی کے ستون نما پیروں پر بنائی گئی نشستیں، ہاتھی کی سونڈ سے تیار کردہ گلدان دیکھے۔ ہاتھی کے تلوار نما دانت بھی جگہ جگہ آویزاں تھے، جبکہ دوسری منزل پر واقع دربار ہال کی دیوار پر ہاتھی کا پورا سر جڑا ہوا تھا۔ اس دوران میں روی چندر نے بتایا کہ 35 عالی شان کمروں، متعدد ہال اور برآمدوں پر مشتمل محل کی عمارت لگ بھگ 1 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جبکہ راج محل کا احاطہ 450 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس نے مجھے محل کا سوئمنگ پول بھی دکھانے کی پیشکش کی، تاہم میں نے کہا، نہیں یار، مجھے لائبریری میں لے چلو، لامبا جی نے بہت تعریف کی ہے۔ روی چندر نے کہا، اگر آپ مطالعے کے شوقین ہیں تو مہاراج کی لائبریری واقعی آپ کی پسندیدہ جگہ ثابت ہوگی۔ چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ کا چائے ناشتہ بھی میں وہیں بھجوا دوں گا۔ راج محل کی لائبریری میری توقع سے کہیں زیادہ عالی شان ثابت ہوئی۔ میں نے وہاں موجود کتابوں کا جائزہ لیا تو موضوعات کی ایسی رنگا رنگی نظر آئی کہ دل خوش ہو گیا۔ اس دوران میں روی چندر واپس جا چکا تھا۔ میں نے کافی ناپ تول کے بعد رابندر ناتھ ٹیگور کے 20ویں صدی کے آغاز کے ناول گورا کے انگریزی ترجمے کا انتخاب کیا۔ اس دوران میں چائے کے ہمراہ طرح طرح کے لوازم پہنچ چکے تھے، لیکن مطالعے کے اشتیاق میں ان پر میں زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے مطالعے کی ایک میز سنبھال لی اور 19ویں صدی کے شہری بنگال کے متوسط طبقے کی سماجی، مذہبی اور سیاسی کشمکش کے گرد بنے گئے ناول میں ڈوب گیا۔ ناول کے واقعات اور کردار اتنے حقیقی اور پرتاثر تھے کہ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ میں چند لمحوں کے لیے ناول کے جال سے آزاد ہوا تو اس احساس نے چونکا دیا کہ کوئی میرے شانے کے اوپر سے بغور میرا اور میرے ہاتھ میں موجود کتاب کا جائزہ لے رہا ہے۔ میں نے جلدی سے گھوم کر دیکھا تو انتہائی نفیس اور بیش قیمت ساڑی میں ملبوس
لگ بھگ 37-38 برس کی ایک خوش شکل اور باوقار خاتون کو وہاں موجود پایا۔ اس کی گندمی رنگت میں ایک خاص چمک تھی جو مجھے اس کی آنکھوں پر موجود نازک سنہری چشمے سے ہم آہنگ لگی۔ اس کے گلے میں سفید موتیوں کی 3 لڑیوں والی مالا تھی۔ میں بے ساختہ کرسی کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر وہ خاتون قدرے شرمندہ لہجے میں بولی، میں معذرت چاہتی ہوں مسٹر روہت، میں آپ کے مطالعے میں خلل انداز ہوئی۔ مجھے روی چندر نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ کا تعارف کروائے بغیر ہی مجھ سے بات کی جا رہی ہے۔ بولی، معاف کیجیے گا، میں وجیا دیوی ہوں۔ وہ انتہائی نفیس لہجے میں انگلش بول رہی تھی۔ میں نے پر احترام لہجے میں اس کا جملہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صرف وجیا دیوی نہیں، رانی صاحب وجیا دیوی آف کوٹڑا سانگانی۔ میری بات سن کر وہ چونکی، او آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، جی ہاں، مشرا جی اور سرسوتی دیوی نے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے۔ اس نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، انہوں نے کیا بتایا ہے آپ کو میرے بارے میں؟ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، انہوں نے تو بہت کچھ بتایا ہے، لیکن میرے لیے آپ کو قابل توجہ اور قابل احترام بنانے والی خوبیاں یہ ہیں کہ آپ اپنی شاہی پس منظر کے علاوہ ایک انتہائی ممتاز اور دبنگ شخصیت کی مالک ہیں۔ آپ نے اپنی پیدائش سے آج تک اپنی زندگی فن موسیقی کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ وینا اور پیانو بجانے میں غیر معمولی حد تک مہارت رکھتی ہیں اور گائیکی میں بھی اپنی مثال۔ اس نے میری بات کاٹ دی، بس سمجھ گئی، انہوں نے میری اوقات سے زیادہ میری تعریف کر دی ہے۔ تاہم میں یہاں وضاحت کر دوں کہ موسیقی کے علاوہ مجھے مطالعے سے بھی گہرا لگاؤ ہے، لیکن مجھے ماننا پڑے گا کہ میں آپ جیسے انہماک سے کبھی مطالعہ نہیں کر سکتی۔ البتہ مجھے خوشی ہے کہ ہم اس معاملے میں ہم ذوق ہیں، بلکہ مجھے آپ کے بتائے بغیر یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مطالعے میں آپ کا ذوق بہت عمدہ ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور میرے بھی پسندیدہ مصنف ہیں اور ان کا یہ ناول تو مجھے بہت ہی پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے ہنس پڑی۔ میں نے اسی نقرئی ہنسی میں اپنی بے سری ہنسی ملاتے ہوئے کہا، مطالعے کے علاوہ مجھے موسیقی سے بھی گہری دلچسپی ہے۔ اگر میں کل ایک اہم مصروفیت میں نہ پھنس جاتا تو آپ کے فن سے محفوظ ہونے کے لیے ضرور حاضر ہوتا۔ وجیا دیوی نے کہا، سرسوتی جی نے آپ کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کہ دلی سرکار کے اعلیٰ افسر کو فلمی گیتوں سے بڑھ کر فن موسیقی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیسے قدردان کے سامنے گائیکی سے محروم رہی۔ کل تو راجندر بھیا بھی بہت ترنگ میں تھے، کمال دھنیں چھیڑی تھی انہوں نے، میں گاتی رہی، وہ پیانو اور سنتور بجاتے رہے، سویرا ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے موقع مناسب جان کر حسن کی تعریف کے حوالے سے خواتین کی ازلی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی۔ کہا، ساری رات جاگنے کے بعد ادھوری نیند ملنے کے باوجود آپ بہت تر و تازہ اور شاداب دکھائی دے رہے ہیں، بالکل کسی تازہ کھلے گلاب کی مانند۔ میری طرف سے واضح ستائش کے باوجود اس نے اپنی خوشی کا کھل کر اظہار نہیں کیا، بلکہ باوقار انداز میں شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، راج محل میں قیام کے دوران میری اکثر راتیں ایسی ہی محفلیں سجانے میں گزرتی ہیں۔ آج تو راج کنبے اور مہمانوں کے لیے صبح اور دوپہر کی بھی مصروفیات ہیں، ورنہ ایسے رت جگہ کے بعد تو راج محل دوپہر کے بعد تک نیند پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا، آپ گھڑشالہ اور جیا محل نہیں گئیں؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گھڑشالہ جانا تو مجبوری تھی، راج گھرانے کی لاڈلی کماری میناکشی کو ناراض کرنے کی سکت کم از کم مجھ میں نہیں ہے۔ ہاں، جیا محل جانے سے میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہاں کی ہڑبونگ میں جان کھپانے کے مقابلے میں کچھ دیر سکون کے لمحات گزارنا میرے لیے زیادہ اہم تھا، اور یہ بہت اچھا ہوا، ورنہ آپ سے یہاں فرصت کے لمحات میں کہاں ملاقات ہو پاتی۔ میں نے اس کے لہجے میں کوئی خاص جذبہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی واضح کامیابی نہ مل سکی۔ تاہم میں نے اپنے لہجے میں سرشاری بھرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے ساتھ یگانگت کے یہ لمحات گزارنے پر اپنی قسمت پر ناز ہو رہا ہے۔ آپ بلا شبہ ایک سحر انگیز شخصیت ہیں، البتہ یہ پچھتاوا تا عمر ستائے گا کہ میں آپ کے موسیقی کے فن سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہا۔ میری بات سن کر اس حسین اور باوقار خاتون نے پھیکا سا قہقہا لگایا اور پھر میرے ساتھ والی کرسی سنبھال کر گھمبیر لہجے میں کہا، انہی محرومیوں کا نام تو زندگی ہے مسٹر روہت۔ سب کچھ پانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ جینا بے مقصد بے کیف لگنے لگتا ہے، اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری یہ محرومی، یہ تشنگی کوئی دوسرا سمجھانے سے بھی پوری گہرائی سمیت سمجھ نہیں پاتا۔ اس نے یکلخت گویا خواب کسی کیفیت سے چونکتے ہوئے کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کو بلا وجہ اپنی بے معنی باتوں میں الجھا دیا۔ میں نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی بےتاب سے لہجے میں کہا، ایسا نہ کریں رانی صاحبہ، آپ تو آفاقی سچائیاں بیان کر رہی ہیں اور مجھے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ آپ کی ان باتوں کی طرح آپ کے سر اور تان بھی سننے والوں کا دل موہ لیتے ہوں گے۔ اس نے میری بات سن کر قدرے شوخ لہجے میں کہا، یہ آپ میرا دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا مسٹر روہت؟ آپ نے میری گائیکی سنی ہی نہیں،
मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं फन मोसीकी का माहिर नहीं हूँ, लेकिन सुर और तान की इतनी परख रखने वाले कान जरूर रखता हूँ, और इस परख के लिए मुझे कोई गीत, ठुमरी या ख्याल सुनने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज की खनक, उतार चढ़ाव, अल्फाज की अदायगी और तरतीब, ये सब तरन्नुम ही का अक्कास है। कोई बेसुरी खातून इस स्वभाव और तालमेल के साथ बात नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वो चौंकी। मुझे लगा उसकी आंखें हैरत से फैल गई हैं। वो कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, उफ मेरे खुदा, आप तो बिल्कुल डॉक्टर एल्फ्रेड जैसी बातें करते हैं, अंदाज भी लगभग वैसा ही है। मैंने हकीकी हैरत के साथ पूछा, आप किस डॉक्टर एल्फ्रेड की बात कर रही हैं रानी साहिबा? उसने उसी ताज्जुब भरे लहजे में कहा, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के डॉक्टर एल्फ्रेड मिस्टॉस्की, जो मेरी नौमरी में मुझे पियानो सिखाने हर साल यहाँ आया करते थे, और फिर 1939 में जंग अजीम छिड़ जाने की वजह से उन्हें 4 साल के लिए यहीं रुक जाना पड़ा, और मैंने मौके से फायदा उठाते हुए उनका फन झोली भर भर कर समेटा, और सिर्फ 17-18 साल की उम्र में एक नो आमोज से एक माहिर पियानो नवाज में खुद को ढाल लिया। ये सब कहते हुए वो गोया किसी सुहाने सपने में खो गई। डॉक्टर एल्फ्रेड ने पियानो के अलावा भी मुझे जिंदगी के कितने ही नाजुक और अहम सबक सिखाए। मेरे शऊर के वो खला पुर किए जो मेरी दादी महारानी वानी विलास संधना के मेरी कम उम्री में इंतकाल कर जाने के नतीजे में मेरी शख्सियत में बाकी रह गए थे। अपनी दादी सबको प्यारी होती है, लेकिन महारानी वाकई एक अजीम खातून थी। फिर उसने हकीकत की दुनिया में वापस आते हुए कहा, आपको पता है मेरी दादी ने अपने पति महाराजा राजेंद्र वडेर के अचानक इंतकाल के बाद सिर्फ 29 साल की उम्र में रियासत मैसूर का राज संभाल लिया था, और अपने बेटे और मेरे चचा महाराजा कृष्णा राजा वडेर के जवान होते तक ऐसे कठिन दौर में निहायत तदब्बुर, दानाई और नज़्म ज़ब्त के साथ पूरे 9 साल तक रियासती उमूर संभाले थे, जब रियासत की आधी आबादी ताउन की वबा की नजर हो गई थी। उसने अपने अल्फाज का असर जांचने के लिए मेरे चेहरे का जायजा लिया। मैंने फौरन तहसीन आमेज लहजे में कहा, आपने जो कुछ बताया उसकी रोशनी में तो आपकी दादी अम्मा वाकई एक काबिल रश्क खातून थी। उसने मेरे इजहार तहसीन पर इत्मीनान के इजहार के लिए असबात में सर हिलाते हुए कहा, अगर हम ये जहन में रखें कि हम पिछली सदी की बात कर रहे हैं तो उनकी अजमत मजीद नुमाया हो जाती है। उन्होंने न सिर्फ अपनी रियासत को आजमाइश के दौर से निकाला, बल्कि उसे ऐसी मिसाली रियासत बनाया कि अंग्रेज सरकार को उनके तर्ज हुक्मरानी की सताइश में उन्हें मलिका विक्टोरिया की तरफ से ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश क्राउन से नवाजना पड़ा। उन्होंने अपने मुख्तसर दौर में जो तरक्याती काम करवाए, उन्होंने रियासत की तारीख का रुख बदल दिया। मसलन उन्होंने दरियाए कावेरी पर डैम तामीर करवा के रियासत के लिए बिजली की पैदावार शुरू करवाई, पाइपों के जरिए गली मोहल्लों और घरों तक पानी की सप्लाई शुरू करवाई, अस्पताल और तालीमी इदारे कायम किए, अनगिनत इमारत तामीर करवाई। उसने कुछ तवक्कुफ करके अपनायत भरे लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाई। बोली, लेकिन वो जितनी अच्छी हुक्मरान थी उससे कहीं ज्यादा उम्दा इंसान थी। खुसूसन खवातीन की भलाई के लिए उन्होंने जो काम किए उनकी मैं जाती तौर पर गवाह हूँ। उस दौर में जब राज घराने की खवातीन के पर्दे में रहने का रिवाज था, महारानी दादी ने पादरी से दरखास्त करके राजमहल में नन खवातीन का तकर्रुर करवाया ताकि राजघराने की खवातीन उनसे इंग्लिश बोलना सीख सकें। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी और मुझसे कहा, मैं चंद लम्हों की इजाजत चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो तेज कदमों से लाइब्रेरी से निकल गई, लेकिन उसने वापसी में ज्यादा देर न लगाई। मैंने देखा कि उसके हाथों में एक बहुत बड़ी सी फ्रेम शुदा तस्वीर है। उसने वो तस्वीर मुझे थमा दी, जिसमें नफीस साड़ी में मलबूस एक बुजुर्ग खातून गालिबन चांदी की कुर्सी पर बराजमान थी, जबकि 8-10 साल का एक सेहतमंद बच्चा खूबसूरत रेशमी चोगा पहने उन खातून के बाजू के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा था। खातून के चेहरे पर मुशफ़िक़ाना मुस्कुराहट नुमाया थी, जबकि बच्चे ने भोलपन से भरपूर मुस्कान होंठों पर सजा रखी थी। विजया देवी ने कहा, ये राजेंद्र भैया हैं जो दादी अम्मा के चहीते थे, लेकिन वो हम बहनों से भी यकसां प्यार करती थी। उन्हीं के हुक्म पर हमें तालीम दिलाई गई और अपने मशागिल आगे बढ़ाने की आजादी दी गई। मैंने बुजुर्ग खातून के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, उम्र का फर्क काफी ज्यादा है, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आप अपनी दादी से गहरी मुशाबहत रखती हैं। मेरी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुराई। बोली, ये बात तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, बल्कि राजेंद्र भैया तो अब भी कभी कभी शरारत में मुझे वानी महारानी कहकर छेड़ देते हैं। सब बहनों में इसीलिए मैं राजेंद्र भैया के सबसे करीब हूँ कि हम दोनों मुसीकी के दीवाने हैं। उन्होंने मेरी मुसीकी की तरबियत के लिए एक से बढ़कर एक अजीम उस्ताद का बंदोबस्त किया। मैंने अपने जमाने के वीणा सम्राट श्री वेंकटागिरियप्पा से वीणा बजाने में महारत हासिल की। सितार नवाजी सिखाने के लिए उस्ताद बरकतुल्ला खान की खिदमत हासिल की गई। गायकी में सबक देने के लिए बेदाराम कृष्ण अप्पा और सलीम दोराय स्वामी, और वायलिन के लिए टी चौधाया। मुझे लगा ये सब बताते हुए विजया रानी के चेहरे पर रोशनी बढ़ती जा रही है।
बोली यूं समझें साल के 12 महीने राजमहल में हिंदुस्तान भर से मौसीकी के अजीम माहिरीन को मदऊ किया जाता था। मुकम्मल अहाता करना मुश्किल है कि मैंने कैसी कैसी बुलंद पाया हस्तियों की गायकी से इस्तिफादा किया है। कराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम, आगरा घराने के उस्ताद फैयाज खान, यही नहीं लाहौर, अलीगढ़ और कोल्हापुर समेत हिंदुस्तान के गोशे गोशे से गायक यहाँ आकर अपने फन का मुजाहिरा करते थे। मैंने कहा, आपकी बातों से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपने किस पाए के उस्तादों से तरबियत हासिल की है और उस राजमहल में कैसी कैसी महफिलें बरपा रही होंगी। लेकिन क्या ये सिलसिला किसी वजह से मुनक़ता हो गया है? हकीकत ये है कि मुझे इस सवाल का जवाब खासी हद तक मालूम था, ताहम मैं उसकी जबान से सुनना चाहता था। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर पजमुर्दा से लहजे में बोली, हमारी जिंदगी में तो उसी वक्त सब कुछ बदल गया था जब 21 साल की उम्र में हमें ठाकुर प्रदेव मनासन जी के साथ ब्याह कर राजमहल से रुखसत कर दिया गया। वो सिफारतकार थे और उन्होंने हमें कभी मौसीकी सीखने सिखाने से नहीं रोका, बल्कि अमेरिका में तैनाती के दौरान मुझे न्यूयॉर्क के जूलियार्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक में प्रोफेसर एडवर्ड स्टिवरमान से पियानो सीखने का मौका भी दिया। लेकिन यके बाद दीगरे 4 बच्चियों की मां बनने के बाद हमें अपने शौक को मजबूरन महदूद करना पड़ा। हर साल 2 साल बाद एक नए मुल्क, नई जबान, नई तहजीब से खुद और अपनी बच्चियों को हम आहंग करना कोई मामूली चैलेंज नहीं था। 3 साल सिलोन, 1 साल रोम, 3 साल हांगकांग और 2 साल कराची में गुजारे। मैं ये सुनकर इश्तियाक भरे लहजे में पूछे बगैर न रह सका, कराची में आप किस सन से मुकीम रही हैं? उसने कुछ सोच कर कहा, 1952 और 53 में। लेकिन आपने खास तौर पर कराची का क्यों पूछा? मैंने अपने लहजे में हसरत भरते हुए कहा, इसलिए कि मेरी जाए पैदाइश वही शहर है जिसे मैं बंटवारे के कयामत खेज दौर में अपने कुंबे के साथ छोड़ आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंकी, बोली, अच्छा तो आपका ताल्लुक कराची से है। आपकी मादरी जबान क्या है? मैंने कहा, हमारे घर में खालिस उर्दू बोली जाती है। मेरी बात सुनकर वो उर्दू में बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन मुझे भी उर्दू आती है। उसके लहजे में मसला था, ताहम वो काबिले फहम हद तक बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज बोल रही थी। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, बोली, मैंने अपने संगीत के उस्तादों से थोड़ी बहुत उर्दू बोलना सीख ली थी, लेकिन कराची में गुजरे 2 बरसों में तो मुझे अच्छी खासी उर्दू बोलनी आ गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे खुशी के साथ ताज्जुब भी हुआ। सरस्वती देवी के बाद ये दूसरी खातून थी जिन्हें मैंने उर्दू सीखने के शौक में मुब्तला पाया था। फर्क सिर्फ ये था कि सरस्वती बोलने की हद तक माहिर उर्दूदान थी। अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि विजया रानी ने गोया मेरा जहन पढ़ लिया। बोली, यहाँ आने के बाद मेरी आशा होती है कि सरस्वती जी के साथ और उनसे उर्दू बोली में खूब बात करूं। उनका ताल्लुक लखनऊ की धरती से है ना? मैंने कहा, सरस्वती देवी और मिश्रा दोनों ही बहुत नफीस उर्दू बोलते हैं क्योंकि ये उनकी मादरी जबान है। मैं सरस्वती देवी को उर्दू लिखना भी सिखा रहा हूँ। उसने पुरश्तियाक लहजे में कहा, अच्छा, उसने तो ये बात नहीं बताई। उर्दू लिखना पढ़ना तो मेरे बस की बात नहीं है, ठीक से बोलना आ जाए बस यही काफी है। मैंने उसकी हौसला अफजाई की, कहा, आप तो अच्छी खासी उर्दू बोल लेती हैं, बस रोजमर्रा बोलचाल के चंद अल्फाज के तलफ्फुज पर कुछ दिनों तक बाकायदगी से मश्क की जरूरत है। अगर आप मजीद कुछ दिन के लिए यहाँ हैं तो इस जिम्मेदारी के लिए मैं अपनी खिदमात पेश कर सकता हूँ। उसने यकलख्त मरूब से लहजे में कहा, आप तो बहुत ही कमाल की उर्दू बोलते हैं रोहित जी। आप जैसा गुरु मिल जाए तो मैं गुज्जल गायकी भी सीख जाऊंगी। फिर वो यकलख्त उदास हो गई, बोली, लेकिन मैं तो केवल 2 दिन यहाँ हूँ। परसों राजेंद्र भैया अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में बेलगाम के रास्ते मुझे सूरत भिजवा रहे हैं। हमारी जागीर की गाड़ी मुझे ले जाने के लिए पहले से वहाँ मौजूद होगी। काश मुझे 2-3 हफ्ते आपसे उर्दू बोली सीखने का मौका मिल जाता। मैंने कहा, यकीन करें मुझे भी उर्दू जबान सीखने में आपकी मदद करके बेहद खुशी होती। खैर, अब क्या हो सकता है, जो भगवान की मर्जी। मेरी बात सुनकर उसने उदासी से इस बात में सर हिलाया। तभी मैंने पूछा, रानी साहिबा, अगर गुस्ताखी न समझें तो एक जाती सा सवाल पूछूं? मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाकर कहा, आप मुझसे वो उर्दू में क्या कहते हैं, तकल्लुफ से बात न करें। आपको इजाजत है, आप मुझे विजया कहकर बुला सकते हैं। पूछें क्या पूछना चाहते हैं। मैंने एहसानमंदी से कहा, आपकी बेहद करम नवाजी है विजया रानी जी। मुझे रानी के बगैर आपका नाम नामुकम्मल लगता है। मेरा सवाल यह है कि आप अपनी जागीर यानी कोटड़ा सांगानी में क्यों मुकीम हैं? क्या आपके शौहर यानी ठाकुर साहब सिफारतकारी से रिटायर हो चुके हैं? उसने मेरी बात सुनकर नफी में सर हिलाया। बोली, वो अब डिप्लोमेट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में डायरेक्टर हैं और अब दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफिस में बैठते हैं। वहाँ उसने एक एक्ट्रेस को मिस्ट्रेस बना रखा है। हमारे बीच 5 साल पहले जुदाई हो चुकी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, ओह, मगर आप तो बता रही थी कि वो आपकी और आपके फन मौसीकी की बहुत कदर करते थे। उसने दुखी लहजे में कहा, हाँ, लेकिन उनको मेरे जीवन के सबसे अनमोल खजाने से कोई लगाव नहीं है।
मैं जब तक उनकी ये बेरुखी सह सकती थी सहती रही। फिर मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को साथ लेकर दिल्ली से कोटरा सांगानी चली आई। मैंने ये बात सुनी तो चौंक कर विजया रानी की तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में मौजूद सवाल पढ़कर असबात में सर हिलाया। बोली, हमारे घराने में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं था, परंतु उनके ठाकुर कुंबे में बेटी और बेटे में बहुत ज्यादा भेदभाव बरतते हैं। ठाकुर प्रदेव सिंह जी को अपना राजपूत वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटे चाहिए थे और मैं एक के बाद एक उसे 4 बेटियां ही दे पाई, जिनकी उसकी नजर में कोई मानता नहीं थी। हम दोनों में इस मामले पर बार बार टाकरा होता था, जिसने अंत में हम दोनों को अलग अलग कर दिया। मैंने धीमे लहजे में कहा, ये जानकर बहुत दुख हुआ रानी जी। वो शख्स आप जैसी अजीम हस्ती की कदर नहीं कर सका। आपको दिल शिकस्ता करके वो भी खुश नहीं रह सकेगा। मेरी बात सुनकर उसने मजीद आजुर्दा होने की बजाय पुरअज़म लहजे में कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने अपनी 4 बेटियों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अच्छी शिक्षा हासिल कर रही हैं और अपनी पसंद के शौक में भाग लेते हुए बड़ी हो रही हैं। उषा और शकुंतला को मेरी तरह संगीत भाता है और उन दोनों को मैं खुद परीक्षण दे रही हूँ। मेरी इच्छा है कि आप कभी मेरे घर आना, मेरी बेटियों को देखकर आपको खुशी होगी। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ रानी जी, जिंदगी ने जब भी मौका दिया मैं आपकी खिदमत में जरूर हाजिर हूँगा। मैं समझ रहा था कि अब हम दोनों के दरमियान कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रह गया है, लेकिन शायद गुफ्तगू के उस आखिरी मरहले पर उसे एहसास हुआ था कि वो इस दौरान में सिर्फ अपने बारे में बात करती रही है और उसने मुझसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। चुनाचे उसके सवालात के जवाबात में मुझे अपनी जाती जिंदगी के बारे में वो पूरी फर्जी दास्तान दोहरानी पड़ी जो मैं मिश्रा और सरस्वती देवी को सुना चुका था। अलबत्ता मैंने अपने नाम नेहाद सरकारी मिशन पर बात करने से दानिस्ता गुरेज किया। वो मेरी अलमनाक दास्तान सुनकर तवक्को से कहीं ज्यादा मुतासिर हुई। उसने उदास लहजे में कहा, आपको देखकर ज्ञान करना मुश्किल है कि आपकी हंसी के पीछे इतने दुख छुपे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपको मेरी तरफ से किसी भी सहायता की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं आपके काम आने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर उसने स्याह गत्ते पर सुनहरी हुरूफ में कंधा अपने नाम और शाही मोनोग्राम का हामिल तारुफी कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। उस पर बेंगलोर और कोटरा सांगानी के महलों के फोन नंबर भी दर्ज थे। उसने उस कार्ड के अक़ब में एक सतरी हुक्म लिखकर अपने दस्तखत भी जब्त कर दिए। मैंने वो कार्ड एहतियात से अपनी अचकन की अंदरूनी जेब में रख लिया। उसके बाद नेक ख्वाहिशात का तबादला करके वो हसीन खातून वहां से रुखसत हो गई।